بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Alhamdulillah semua alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Jikalau tidak kerana Allah, maka tiadalah apa yang ada pada hari ini yang dapat kita rasai nikmatnya. Kalau tidak kerana Allah, maka nikmat seluruhnya wa imma setitis air yang nak ditelan oleh tekak ini, sehela nafas yang kita mahu sedut berkali-kali, seluruh nikmat yang ada ni Tuhan, tidak kita mampu rasai nikmatinya jikalau tidak kerana Allah. Maka bila kita nampak nikmat, kita tengok nikmat yang ada, lalu kita nyatakan terus haza min fali rabbi. Tuan-tuan, bukan sebab usaha, tapi semuanya adalah dengan kuasanya. Yang berkehendak atas usaha kita itu jadi. Kita berusaha, tapi dengan kuasanya, maka dapatlah apa yang kita ada hari ini. Bukan dengan usaha kita. Adapun usaha yang kita lakukan itu sekadar menyatakan sifat sebagai hamba. Sekadar menyatakan kita ini manusia yang mempunyai akal fikiran yang sempurna. Maka ditaklifkan kita untuk berusaha. Namun, apa yang kita dapat hari ini, tuan-tuan, kalau kita lihat sekeliling kita, kita pandang, kita renung, kita tenung dalam-dalam, semuanya dapat ini dengan asbab kurniaan Allah SWT. Jadi, jangan sampai kita tersalah melihat. Jangan kita sampai terasa kagum dalam diri, melihat akan apa yang ada ini, asbab semuanya ini dengan kuasa Allah. Adapun kita melihat kita amal kita pun juga dengan kudrat irada Allah Ta'ala. Kita boleh beramal malam ini dengan izin Allah SWT. Allah kurniakan amalan. Amalan milik Allah. Illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bih. Kecuali puasa-puasa milik aku. Daripada kalimah itu, daripada hadis Nabi SAW itu, hadis Qudsi ini, juga kita boleh takrifkan, kita boleh ambil pengajaran bahawa amalan seluruh ni sebenarnya milik Allah. Semua milik Allah. Jangan sampai ada kita merasakan bahawa amalan ni milik kita. Solat milik kita, puasa milik kita, apa semua milik kita. Jangan sampai ada merasakan itu. Tapi itulah ujian, cabaran, dugaan hidup ni. Yang penatnya kita, yang sakitnya kita, yang bersungguh-sungguhnya kita. Jadi, lihat untuk kita menyatakan kembali bahawa Allah sahaja yang berkuasa. Kita tadi tarawih 20 rakaat, witir lagi. 23. Letih kita, ngantuk-ngantuk kadang-kadang. Jadi tiba-tiba nak rasakan itu bukan kita punya. Sebagai contoh, kita berusaha lah tuan-tuan, membangunkan legasi kehidupan kita hari-hari. Bagaimana kita boleh jangan sampai menyatakan bahawa ada sekelumit rasa datang ni dengan penat lelahku. Jangan tuan-tuan. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala berikan tenaga, kita tak akan mampu nak penat pun. Mungkin kita sekarang mengeluh penat. Penatlah Ustaz, pukul 11.20 baru nak start ni Ustaz. Tuan-tuan, kalau tidak kerana tenaga Allah SWT, penat pun kita tak mampu rasa.
Jadi biarlah kita berpenat-penat dengan menggunakan segala apa yang Allah berikan untuk taat. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Adapun nikmat yang Allah berikan sepatutnya kita guna untuk taat, bertambah nikmat, bertambah taat, bertambah kita tunduk pada Allah SWT. Sepatutnya begitu. Jangan sampai kita berpaling daripada nikmat itu menyebabkan kita kufur. Kita melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar itu adalah lalai, lupa Allah. Hati kita lupa Allah Ta'ala. Kita mula asyik dengan kemudahan, kesenangan, kesihatan, kelapangan. Dan kita seakan-akan mengundang perkara itu bertukar menjadi sebaliknya. Lapang jadi sempit, sihat jadi sakit, senang jadi susah. Siapa yang memintanya? Kalau tidak kerana diri kita sendiri yang mengubah nikmat itu, tuan-tuan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nikmat yang ada pada diri kita ni, tuan-tuan. Kalau Allah dah bagi sihat, bukan sebab tiba-tiba Allah nak bagi sakit, kod kita kata ni Allah dah bagi ni. Bukan. Kalau tidak, kita yang mengkhianati nikmat sihat itu, kita gunakan untuk maksiat, kita mengundang murka Allah, kita gunakan dengan ikut nafsu, kita sihat, kita buat maksiat, makan kok suka, makan suka-suka, maka kalau dapat sakit, jangan marah. Sama dengan masa lapang. Allah tak ubah masa itu yang lapang selagi mana kita gunakan untuk taat pada Allah Ta'ala. Malah makin taat, makin lapang masa, tuan-tuan. Tangible, kata tangible. Dia panggil masa ni, tuan-tuan, elasticity. Dia panggil dia boleh meregang ikut kepada keberkatan seseorang itu. Ada orang, tuan-tuan, dia ada 24 jam, tapi 24 jam, tuan-tuan, dia boleh mengurus banyak perkara. Ada orang ada 24 jam, diri dia sendiri pun tak boleh nak urus, tuan-tuan. Bayangkan, di mana letaknya? Itulah dipanggil tangible tadi. Dia punya masa tu dia boleh meregang mengikut kadar keberkatan diri dia. Tuan-tuan, cuba lihat. Bila ada masa lapang, kita isi dengan benda yang lara. Kita buat benda yang lalai. Kita khianat masa itu. Jangan marah kalau tiba-tiba masa jadi sempit. Sebagai contoh akhir zaman, antara petandanya itu masa kita jadi pendek, cepat. Bukan masa tu jadi pendek, tapi keberkatan masa ditarik, tuan-tuan. Sama, pukul 1 tetap pukul 1. Pukul 2 tetap pukul 2. Dia tak ada pukul 1 potong separuh. Hai, dah hilang 1 separuh dah. Akhir zaman kata dia. Nombor 2 hilang separuh. Dia tak ada separuh. Dia tetap nombor 2, nombor 2. Nombor 1, nombor 1. Tetapi berkat hilang, tuan-tuan. Allah Rabbi. Sama macam duit. Nilai kita, susut nilai, bukan nilai figure tu. 1000 tetap 1000. Tetapi berkat kepada 1000 itu berkurangan, tuan-tuan. Menyebabkan 1000 itu menjadi sempit. Dulu 100 rasa lapang. Senang. Dapat 1000 jadi sempit. Sebab apa? Nilai keberkatan itu berkurang. Bukan nilai nombor berkurang. Hati-hati, tuan-tuan. Sebab itu kita kena melihat nikmat dengan nama Allah. Melihat nikmat dengan taat. Tidak boleh kita lihat nikmat dengan hasil usaha. Jangan, tuan-tuan. Jangan letak nikmat atas diri. Jangan letak nikmat atas usaha kita, perik jerih kita. Jangan sesekali. Jadi bila begitu, tuan-tuan, setiap kali dapat nikmat, maka kita kena ingat. Dapat nikmat, kita ingat. Apa ingat? Taat. Apa itu taat? Kita merelakan diri untuk melaksanakan segala kehendak Allah SWT. Kita merelakan diri kita untuk disusah-susahkan di dalam jalan ketaatan. Kita merelakan diri kita untuk dipayah-payahkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini perkara ini kita kena perhalusi dari masa ke semasa, tuan-tuan. Kita kena perhalusi perkara ini. Yatafakkarun ulul albab. Berfikir, itulah tanda orang yang benar-benar dibukakan pintu-pintu hikmah kebijaksanaan. Dan saya selalu ulang, tuan-tuan, muhasabah kita malam ni saya nak tekankan tentang kufur. Bila kita tak ada, semalam kita sentuh tentang ketetapan. Malam ni kita nak bercerita tentang bila tiada ketetapan, yang ini kita tak ada rutin dalam kehidupan untuk taat, kita bimbang dia bertukar menjadi kufur. Allah Rabbi. Dan ini sangat ketara, tuan-tuan, sebab Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Surah Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi.
Waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Nampak? Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran. Qalil sedikit sangat orang yang terbuka makrifat dia. Sebab tu kita kena mengenal itu dengan sebenar-benarnya. Melalui jalan beramal, kita mengenal. Mengenal itu dalam konteks dengan nikmat Allah, dengan kurniaan dia. Kita kena mengenal. Allah jadikan isteri untuk kenal Allah, bukan kenal isteri. Saya tak kenal lah Ustaz perangai isteri saya ni. Macam-macam perangai. Siapa suruh kenal perangai isteri? Ada? Tak ada suruhan mengenal perangai isteri. Suruhan berbuat baik, bertanggungjawab atas isteri. Saya payahlah Ustaz suami saya baru kenal perangai suami. Sejauh mana kamu kenal perangai suami kamu tu? Belum kenal. Dan kita tidak pun untuk mengenali dalam konteks sehingga kita, oh dia macam ni perangai. Tidak. Sebab perangai manusia ini dia panggil apa? Berubah-ubah. Melainkan hatinya tetap di jalan Allah. Baru dia fix. Selagi hati dia tidak tetap di jalan Allah, berubah-ubah perangai. Kejap okey, kejap okey, kejap tidak. Allah jadikan nikmat suami untuk kenal Allah. Allah jadikan nikmat isteri untuk kenal Allah. Allah jadikan nikmat anak untuk kenal Allah. Bukan suruh manja dengan anak. Tayang gambar anak. Comelnya, cute-nya. Bukan tuan-tuan. Dapat suami yang, oh ini kiriman Tuhan ni. Satu-satunya jejaka Melaya yang ada di atas muka bumi ini. Sekarang menjadi suami aku. Tak, bukan. Bukan itu tujuannya. Dapat suami yang ganteng dia panggil. Kau tengok dia macam, oh ini macam jejaka Melaya betul lah ni. Bukan untuk anda hanyut dengan iman itu. Untuk ingat, kenal Allah. Tak reti Ustaz, itu masalahnya. Nak beramal tapi tidak mengenal. Kalau beramal tidak mengenal, amalan itu menjadi sia-sia. Berapa ramai orang beramal akhirnya bukan mengenal, nak dikenal. Tengok, saya ada suami, tengok. Saya pandai jaga suami, tengok. Saya Ustaz, saya jaga suami saya ni. Tip top. Oh, saya. Jadi orang kenal, oh dia ni calon isteri soleha. Macam mana kau jaga suami? Kau kena jaga betul-betul lah. Tengok aku jaga macam mana. Nampak? Suami kau kahwin lagi. Mesti tak pandai jaga suami ni. Nampak? Beramal minta dikenal. Akhirnya minta dikenal. Bukan nak mengenal Allah. Bila kita tidak mula jalan untuk mengenal, maka kita mahu dikenal. Berilmu bukan mahu mengenal Allah. Akhirnya mahu dikenal. Oh, dia dah berilmu sekarang tu. Dia nak dikenal supaya dia tu berilmu. Sedangkan ilmu itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada melekat kita ilmu pada kita ni sifat kita. Sifat kita itu kekal jahil. Kekal bodoh, tuan-tuan. Tapi janganlah tunjuk bodoh tu. Simpan-simpan. Jangan mengaku bodoh pula depan orang ramai. Bodoh ni memang sifat mutlak kita. Jadi dah tahu bodoh, jangan tinggalkan ilmu. Tinggal dia, nampak bodoh terus. Yang duduk je ilmu pun nampak juga kebodohannya. Macam mana? Nampak? Jadi, bila tidak mengenal, maka dia mahu dikenal. Allah bagi dia harta. Akhirnya mahu dikenal. Dia orang kaya. Nampak? Dan dia pula, tak adalah. Tapi dah hati, tahu tak apa. Nampak? Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan nikmat dunia ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak muhasabah. Banyak nikmat yang Allah ada bagi pada kita ini, penyebab kita ingat Allah. Ini kita berada malam 27 Ramadan, tuan-tuan. Ini malam 27 Ramadan. Kita niat pada tadi Isyak, pada maghrib sebenarnya. Dia kalau cerita bab Lailatul Qadar ni, dia pada maghrib. Bukan dia tunggu pukul 1, pukul 2 dan tengok, Lailatul Qadar sampai. Itu Siti Lailatul Qadar, faham? Siti Nur Lailatul Qadar. Tu dia datang. Tapi kalau Lailatul Qadar, seluruh malam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gelincir matahari, masuk maghrib, start tu dah zon tenang. Tenang sampai bila? Sampai terbit fajar sadiq.
Dalam tempoh tenang ni tuan-tuan, cari titik untuk kita renungkan kebesaran Allah. Itu yang sebenar yang kita kena buat. Tuan-tuan, kita tak boleh ingat Allah dalam keadaan serabut. Tak boleh. Kita nak ingat Allah dalam keadaan tenang. Jadi gunakan malam-malam ini untuk. Sebab tu, dia panggil iktikaf, tafakur, duduk, merenung. Contoh kita malam ni nak mengaji ni tuan. Ni semua bukan dengan serabut. Kalau serabut tak boleh duduk dalam kelas. Tak boleh. Jadi anda semua dalam keadaan tenang. Bagus. Duduk, dengar pasal telinga, pasal hati. Kita tengok apa-apa kalam-kalam yang dibincangkan Allah ilhamkan. Kita nak rungkaikan. Tenang dengar. Serabut tak boleh. Kita takkan boleh mengenal Allah dalam keadaan kita serabut. Walaupun serabut tu juga boleh membawa kepada Allah. Contoh, orang dah pernah kecewa, akhirnya dia kenal bahagia. Boleh. Tetapi nak kenal Allah bukan dengan jalan kecewa. Ingat, kenal Allah bukan jalan kecewa. Kenal Allah itu dengan jalan tenang. Yang lagi hebat, dalam keadaan keliling susah, tapi dia tetap jalan dengan keadaan tenang. Ini orang hebat. Itulah baginda Nabi SAW. Dan para sahabat, para salafus saleh, tabi'in, ini semuanya mengikut jejak baginda Nabi SAW. Sebab itu, para ulama' ni tuan-tuan, dia suka duduk dalam keadaan ujian yang susah, bukan ujian yang senang. Dia suka, malah dia doa, ya Allah, tak sakit ni. Siapa tahap macam tu? Ni, sebab apa? Sebab nak bezakan. Sebab ada orang, dia mungkin tengah senang, dia nampak lapang, dia macam, ya Alhamdulillah. Cuba tengok tengah susah, dia boleh Alhamdulillah tak? Kalau tengah susah, dia marah-marah, dia mula mengeluh, menyalah, maknanya dia belum sampai lah. Tapi sebab itu Allah bagi susah balik. Supaya dia, time bila kita nak bina kejayaan kita, time susah. Jangan rasa susah. Bila senang, kalau dah susah, kita dah tenang, senang, kita akan duduk di dalam keadaan tenang juga. Dia jadi masalah bila senang tidak tenang. Mula nak show off, mula nak menunjuk, mula nak buat provokasi, nak viral sana, viral sini. Menggatai tangan, mula nak bagi tahu itu ada, itu ini, macam-macam. Tuan-tuan, bila senang tidak tenang, mulalah. Mulalah dia buat benda-benda yang orang kata apa? Tak masuk akal. Benda yang pelik-pelik, nak cari apa? Nak cari perhatian. Full crowd. Dia bayar tu, dia bayar ni. Sebab itu sebelum kita mendapat nikmat dunia yang banyak, sepatutnya kita kena tenang, dan waktu terbaik tenang itu dalam keadaan susah. Sebab kita boleh bezakan. Kalau dalam senang nak tenang, kemungkinan kita tenang, bukan tenang, kita senang. Ya ada duit. Relax, senyum, muka lah senyum. Tenang ni, tenang benda je. Sudah masuk. Dia time bila nak tenang ni? Time tara duit. Al-fulusul duit pun tak ada. Senyum, apa hal senyum? Nikmat Allah lambat-lambat. Yang tak ada duit, rezeki ada. Kalau itu boleh buat, macam ni. Sebab tu, ambil peluang susah. Susah ni kita bukan makan minta. Kita ialah bukan makan wali. Tapi kalau Allah beri peluang susah, syukur. Patutnya lah. Sebab boleh bezakan. Aku ni tengah susah. Tapi Ustaz, saya tak rasa susah lah. Ustaz tenang. Alhamdulillah. Itu nak maknanya rezeki yang besar. Sebab ramai orang susah, dia resah. Tapi sebenarnya bukan sebab resah. Susah. Resah sebab tak ada Allah. Itu je. Orang yang susah, dia tenang sebab dia ada Allah. Bila ada Allah, susah, tidak resah. Senang, dia tenang. Dia tenang sebab senang? Tidak, sebab dia ada Allah. Tenang hanya ada pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tenang hanya ada pada Allah. Tenang tidak ada pada senang. Tenang tidak ada pada senang. Dan tenang tidak ada pada yang dinamakan keadaan tertentu. Tenang ini meliputi seluruh waktu. Kalau keadaan tenang, keadaan ni baru tenang, keadaan ni tak tenang, itu bukan. Itu senang. Dah, jangan kacau lah. Nak tenang ni. Aku nak ketenangan. Kalau masih mencari-cari, masih menempat-nempatkan, itu bukan tenang. Nak tenang dia melangkaui, contoh kan. Melangkaui batas. Melangkaui batas, mula mencari nilai diri, macam tu kan.
tak jumpa jalan. Dia tenang ni jangan pilih-pilih tempat. Semua tempat dia boleh tenang. Itu betul-betul tenang. Kalau masih nak cari tempat, masih lagi perlukan jangan orang kacau, itu nak belajar tenang. Dia perlu senang. Dia nak fokus contoh. Tapi orang yang betul-betul tenang, dia tidak perlu memilih tempat. Dia boleh berada di mana-mana tempat dan dia tenang. Subhanallah. Tuan-tuan, mintalah pada malam yang penuh barakah ni dan malam sebelumnya dan ke depan, tuan-tuan. Dan satu lagi, malam raya, tuan-tuan. Jangan lupa. Nanti sempat tak? Rasa tak sempat lah untuk live malam raya. Kalau jatuh sebab dah hari biasa, nanti besok kita nak buat satu wrap up, khulasah. Malam besok yelah, malam besok ada satu hari lagi. Malam raya, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang juga. Malam yang sangat penting juga. Antara malam yang makbulan doa. Dia ada panggil kemuncak. Dia Lailatul Qadar ni the big event, the mega event Lailatul Qadar. Tapi malam raya itu ibarat untuk big event, untuk another event. Apa dia? Untuk kembali ke fitrah. Dia macam meraihkan kedatangan orang-orang yang telah dibersihkan ketika Lailatul Qadar. Allah Akbar. Ini jangan. Dan malam-malam macam tu lah ramai kadang-kadang orang terbabas. Sebab dah tak ada tarawih. Tarawih tak ada. Sibuk nak beriah. Ni kita dah PKP ni mungkin slow down lah sikit. Cuba kalau dulu tuan, sibuk mengemas barang, nak balik kampung, buat kuih raya, sibuk gantung lansir, semua sibuk malam tu. Disibukkan. Anda dah penat-penat berjaga sepanjang Ramadan, tuan. Hanya satu malam. Penutup lah tu. Habis semua. Jangan, tuan-tuan. Jangan buat pasal. Ya Allah, rugi. Ya Allah, rugi. Apa dia kita nak minta ni? Ketenangan. Ketenangan ini kita nak supaya, sebab syukur itu nikmat. Yang mana Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur Allah tambah nikmat. Apa yang tambah? Tenang, tuan-tuan. Bukan nikmat benda. Benda ni siapa-siapa boleh dapat, tuan-tuan. Tak usah pelik dan panik dengan macam mana Ustaz dia bertambah-tambah ni. Tak pelik, tuan-tuan. Tak usah pelik dengan dunia. Yang kita kena faham, nikmat tenang bertambah-tambah, tuan-tuan. Tenang ni jangan duk nampak. Jangan duk nampak dia ada satu keadaan. Tak, tenang. Kita akan belajar begini. Ada orang tenang ikut waktu. Nanti dia upgrade lagi, tenang sepanjang waktu. Tenang sepanjang hidup. Sebenarnya dia punya tenang tu, dia pergi boleh meluas, tuan. Allahu Akbar. Jadi, bila sebut tentang orang yang bersyukur, orang yang kenal Allah. Saya terus letak statement, syukur kenal Allah, tuan. Syukur kenal Allah, kenal dengan hati yang mula sedar. Setiap yang ada, yang dia tengok dengan mata kepala, dinisbahkan dengan hati yang menilai semuanya itu dengan nama Allah, sifat Allah. Malah antak budallah ka'annaka tarahu. Dia hidup seperti dia nampak, dia tengok Allah, tuan. Dia tengok, maksudnya dia nampak setiap satu perkara yang ada depan mata dia itu menyatakan Allah. Ni kita nak, tuan. Dia macam dia panggil apa? Harta waris lah, harta pusaka lah, tuan. Contoh di tangan saya ni. Nak cerita lah. Dia belah kiri saya ni, orang tanya cincin. Ni cincin saya bukan jenis beli. Ini jenis bagi ni, tuan. Adalah sahabat seorang dua yang tu bagi saya. Di tangan kiri saya, ni tangan kiri. Ni cincin arwah tok saya. Ni arwah tok saya. Arwah tok saya ni, dari segi manfaat, luar biasa. Jutawan, tuan. Arwah tok saya ni jutawan dan saya boleh iktirafkan sebagai kaya raya. Sebab apa kaya raya? Sebab habis semua saudara mara dia tapau, tuan. Kalau arwah tok saya ada, ayah saya cerita, naik kalau bas dulu kan bas yang koyak, tiket koyak kak tu. Nak kat paya gombak tu semua saudara mara lah. Asal arwah tok saya ada, semua kena bayar. Lepas tu arwah tok saya ni juga jenis yang suka hujung tahun, dia bawa cucu-cucu dia. Bayangkan dekat the mall dekat KL tu, arwah tok saya bawa, cucu-cucu ramai, saya sepupu ramai, dalam belas-belas bawa ni. Kecil-kecil semua ni bawa. Dia lamba dia.
Dia bisnes. Kan? Kaya raya tuan. Jadi pegang tengok Tok Wari. Mengenal. Tanda. Jadi kita mengenal, kita nampak. Malah nampak perbuatan dia, wajah dia kita. Subhanallah. Dan dia punya harta sampai ke cicit lah. Ke cucu, ke cicit lah. Cucu. Memang subhanallah. Orang kata umur 58, meniaga lambat dah. Arwah Tok meniaga umur 58. Meninggal umur 83 tak silap. Jutawan tu semua cash. Kereta cash, rumah cash, tak ada hutang. Ayah saya cerita tu lah. Memang bab duit ni tuan-tuan, no issue. Kau tahu apa bab duit? Tu dapat sanad pada arwah Tok. Kau tahu apa bab duit? Tu soalan. Jadi bila saya pakai ni, tengok. Teringat. Bila teringat bukan saya teringat saja. Nampak perbuatan. Af'al dia nampak. Kebaikan dia nampak. Nampak satu persatu kita boleh ingat. Subhanallah. Tak cukup dengan itu. Naik pada unyang pula. Tengok unyang paya gombak. Nama. Tengok Masya Allah. Jadi bila begitu kita jadi tanda. Kita pakai tu tanda. Subhanallah. Tanda. Samalah bila kita kaitkan dengan nikmat Allah. Bila kata mengenal ni tuan-tuan. Tengok nikmat. Dia tanda. Nampak af'al. Nampak af'al Allah. Saya nak cerita sikit lah. Tanda ni. Nak cerita buat arwah Tok saya sikit. Dia terlintas nak cerita. Orang saya cerita lah. Jarang nak cerita pun. Tapi cerita juga lah sikit. Tuan-tuan, dalam satu urus niaga, nak tengok betapa tanda ingat ni. Saya nak kait pun sebab arwah Tok saya juga mengingat. Dia ingat pada Allah. Ingat apa? Dia lalu cakap. Makna tu. Baca tu makna tu kena faham. Katanya. Dalam satu urus niaga tanah, tuan. Anda bayangkan. Arwah Tok saya punya tanah. Ni saya cerita tentang bagaimana orang dulu punya cerita. Orang nak beli tuan. Jadi orang nak beli, sepatutnya siapa yang kena serve siapa? Kita lah serve orang yang nak beli. Customer. Customer is always right. Harga tanah adalah 3.8 juta lebih. Tak silap. Waktu tu tahun 90-an. Nak jadi cerita, arwah Tok saya. Ayah saya ada semua simpan transaksi tu. Si pembeli ni tuan-tuan, dia boleh serve arwah Tok saya ni. Dan tanah tu caveat. Dan dia bayar caveat. Dan tanah ni perlu ada tanda tangan kena balik Indonesia. Ada, arwah Tok saya ni ada keturunan di Sumatera sana. Dia bayarkan tiket, dia hantar driver, dia hantar pergi flight. Semata-mata nak ambil sign. Dia nak punya belinya tanah tuan-tuan. Dan dia bayar upfront tuan-tuan. Biasa orang bagi 5% pakai lawyer. Tak, ni 30%. Siap advance bagi ni pakai nak belanja urus apa-apa pergi mana ni duit. Yang ini saya cakap subhanallah ya, ini tak ada lagi cara zaman sekarang ni, tak ada. Tapi arwah Tok dia bak duit ni memang tak heran tak ada isunya. Masya-Allah. Jadi kita tengok perangai dia memang dia susun atur hidup dia tenang tuan. Tersusun dan teratur. Ni sebab ingat macam tu, nampak? Kita boleh ceritakan. Okey, sekarang ni cuba tukar nikmat ni pada Allah. Boleh tak kita cerita satu persatu kenangan indah kita dengan Allah SWT? Bagaimana baik-baik kata-kata kita merayu, merintih. Bagaimana keadaan kita punya dengan Allah. Tapi bila Allah tolong kita, kita kena belajar untuk describe, untuk kita terjemahkan setiap perjalanan hidup kita ni, ada momen-momen indah kita dengan Allah SWT. Kita kena begitu. Tuan-tuan. Nampak? Jadi, kita nak gunakanlah malam-malam begini, tuan-tuan, anda kena ada plot cerita yang memang bahasa mudah sentimental value dengan Allah. Kadang-kadang orang buat sentimental value dengan orang. Orang tak ada apa-apa isu, tuan-tuan. Tak ada apa-apa memberi kesan mereka orang tu kena Allah lah. Macam tu, arwah Tok saya ni memang orang kena Allah, tuan-tuan. Orang yang kena Allah ni, dunia tak menyusahkan dia. Dunia akan khidmat untuk dia. Ini luar biasa. Subhanallah, boleh cerita unyang saja lagi. Unyang Haji Yaakob tu, sejadah ATM machine tuan. Selak dia keluar duit.
Saya pernah share gambar, nanti saya share dekat grup Telegram, gambar arwah unyang saya. Memang 24 jam seban kan. Seban pakai kot, baju Melayu, kain plekat, tali pinggang yang orang hijau tu, tongkat. Macam tu. Tahun itu, tahun-tahun 30-an, silap saya. Ayah saya kata, mana ada orang nak pakai macam tu? Buka kawasan tu kan. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Taala. Jadi maknanya, apa kita nak bincang ni? Kita nak gunakan tuan-tuan, kita nak muhasabah diri kita. Kita ni banyak susah untuk Allah dan dunia berkhidmat untuk kita ataupun kita banyak ambil mudah dengan Allah, lalu kita yang banyak bersusah untuk dunia. Sekarang kita tukar tuan-tuan. Kita tukar kita punya game kita. Kita kena bersusah untuk Allah, biar dunia yang bersusah untuk kita. Kita kena tukar. Kita tak nak kita ambil mudah dengan Allah, lalu kita bersusah untuk dunia. Ambil je poin ni dulu. Faham tak faham tu tepi. Sebab benda ni bukannya terjemah dengan benda. Dia adalah satu kefahaman yang Allah akan berikan kekuatan. Kekuatan. Kekuatan untuk memahami perbuatan itu nanti. Bila kata susah untuk Allah, in return, Allah buat dunia susah-susah untuk kita. Tetapi bila kita ambil mudah untuk Allah, kita ambil mudah dengan Allah. Contoh, Allah suruh menuntut ilmu, kita ambil mudah menuntut ilmu. Kita buat biasa je. Jadi saya tulis ni, supaya kita ambil nota ni. Allahumma salli ala sayyidina. Allah. Okey, baik. Sekarang ni, kita nak muhasabah apa? Tentang nikmat. Nikmat ni, kita tengok. Adakah nikmat ini bertambah, dia panggil selari tidak dengan taat. Tambah nikmat, tambah taat. Baik, nikmat jangan diukur dengan benda. Sebab nikmat bukan benda. Nikmat ni apa? Kita terus faham. Sihat, lapang. Dua ni kalau tak ada dekat dunia, tak guna benda. Tuan-tuan nak benda, tapi sakit. Tuan-tuan nak benda, tapi sempit. Untuk apa? Jadi nikmat dunia ni sebenarnya sihat. Allah bagi sihat, Allah bagi lapang, maka kita gunakan untuk taat sepatutnya. Baik, maksudnya kita guna untuk taat ni susah. Kita susah. Apa dia? Kita pakai, kita mula susah untuk Allah. Dan niat dulu tuan-tuan. Tak apa. Tak faham tu nak tepi. Jangan. Macam mana Ustaz? Ni sebenarnya kita pergilah pada suruhan. Tak apa. Kita ambil poin dulu. Bila kita susah untuk Allah, kita susah-susahkan diri untuk Allah. Dan Allah akan mudah-mudahkan dunia untuk kita. Ini ada hadis ni. Nanti saya bawa matan dia panjang sikit. Nanti saya cerita. Ambil perkataan ni dulu. Bagi susah-susah untuk Allah, maka Allah mudah-mudahkan dunia untuk kita. Bila Allah mudah-mudahkan dunia untuk kita, maksudnya apa? Adakah kita bertukar menjadi orang yang berharta banyak? Bukan. Maksud mudah-mudah dunia untuk kita, apa saja sifat dunia, kita boleh mudahkan dia. Contoh, sifat dunia tu susah. Maka susah itu Allah mudahkan. Dia tak susah, tapi dia mudah untuk berhadapan dengan susah. Fa inna ma'al usri yusra. Ini tuan-tuan kena faham ya. Sebab jangan kita duk berdoa, ya Allah mudahkanlah dunia aku, ya Allah mudahkan. Dalam berdoa, tengok-tengok, kita tidak susah-susah untuk Allah. Kita pergi pada sifat yang kedua yang jangan buat. Apa dia? Kita mudah-mudah dengan Allah. Kita mudah-mudah dengan Allah. Jangan. Ini perkara yang mesti dielakkan. Jangan mudah-mudah dengan Allah. Kalau kita mudah-mudah dengan Allah, Allah susah-susahkan dunia untuk kita. Ustaz, dia senang Ustaz dunia. Bukan masuk susah-susah dunia tu, dia terus jadi bankrupt ke apa. Tidak. Susah-susah ni maksudnya dia ada dunia, dia susah. Apatah lagi orang susah, tak ada dunia. Susah melarat, dia panggil. Mudah-mudah untuk Allah tak mau. Jadi, payah Ustaz nak faham. Itu susah tu jangan. Malah,
Malah. Asal susah sikit nak ngaji, malah. Asal terkonoden sikit, malah lah nak dengar. Jangan. Jangan tuan-tuan. Ugi. Baik. Jadi sekarang ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan kita tidak buat apa yang kita buat amal selama ni. Tapi amal kita sebenarnya bukan susah-susah untuk Allah. Okay, saya cerita begini. Apa maksudnya begini? Kita beramal. Ini kalang-kalang hikmah tuan-tuan. Apa kita bincang ni kalang-kalang hikmah. Kita beramal, tapi untuk apa? Beramal kita untuk susah-susah. Kita amal susah-susah untuk dunia. Ini halus ya tuan-tuan. Halus je. Kenapa tuan susah jaga solat? Sebab nak susah-susah untuk dunia lah. Sebab tu kita jaga amal ustaz. Sekarang susah dunia. Nampak? Sikit lagi tuan-tuan. Dia buat. Kita beramal juga selama ni. Rupanya kita beramal sebab susah-susah nak dunia. Jadi kita ada dua strategi. Strategi dunia, strategi akhirat. Ui, dua-dua. Sapu. Rupanya aim dia susah-susah untuk dunia. Jangan tuan-tuan. Jadi dia jaga semua ni sebab dia nak susah-susah untuk dunia. Ini salah. Akhirnya Allah susahkan dia. Macam mana Allah susahkan? Dunia menyusahkan dia. Jangan. Kita beramal tapi kita susah-susah untuk dunia. Apa ciri orang susah untuk dunia? Dia susah lah bila dengan dunia ni. Susah hati. Dia teliti dunia ni. Dia mula perhati dunia ni. Teliti dan perhati ni. Dia mula ambil berat tentang dunia. Dia maknanya keadaan dunia ni dititik beratkan. Tengok dia mula perhatikan performan dunia dia. Apa dunia? Beramal tapi dia nampak dia punya orientation dia ke dunia. Jangan tuan-tuan. Beramal tapi susah untuk dunia. Jangan. Tertipu dengan amal. Jadi sekarang tukar. Malam-malam ganjil ni tuan-tuan tukar. Kita beramal. Tu susah-susah. Untuk apa? Mengenal. Niat macam tu. Ya Allah, aku beramal ni sebagai susah supaya aku boleh mengenal kau. Memang ada orang dia akan pergi pada amal dulu, jadi syariat. Tak apalah. Jalan syariat akan pergi kepada jalan makrifat. Dia akan pergi pada makrifat lah. Pertengahan itu nanti jumpalah hakikat. Dan perjalanan itu dipanggil tarikat. Jangan keliru dengan term ni ya. Jangan keliru maksudnya jangan ni macam mana ni ustaz? Makrifat pula, hakikat pula, tarikat pula. Tak. Syariat itu siapa yang disuruh, apa yang dilarang. Lalu menuju pada makrifat, perjalanan itu tarikat. Tarikat mesti ikut Nabi, itu dipanggil jalan. Jadi kalau nak beramal dengan zikir-zikir yang muktabar atau zikir-zikir yang nak diamalkan, dapatkan ijazah yang benar daripada guru-guru yang benar, supaya tidak lari daripada landasan kembali kepada Rasulullah SAW. Okay. Dan hakikat ini apabila dia bertarikat secara konsisten, Ustaz, tarikat ni mesti ada zikir-zikir tertentu? Kalau tanya saya, tidak semestinya. Tapi kalau ikut ambil daripada guru-guru tarikat-tarikat yang diiktiraf, boleh rujuk pada yang betul-betul ada enactment tarikat ataupun tasawuf ni Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh tengok list tarikat-tarikat yang ada berdaftar dan diiktiraf. Adapun sebenarnya kalau ikut tarikat yang umum, itu ialah ikut segala suruhan bagi Nabi SAW. Contoh jaga solat 5 waktu, amalkan zikir-zikir, maksurat. Itu tarikat lah tu. Sebenarnya jalan menuju kepada Allah. Baik, bila dia buat dan dia istiqomah, maka dia akan dapat hakikat rasa dan dia akan makrifat. Nampak tuan-tuan, ada cerita bab dunia tak? Tak ada. Amalan tolonglah, janganlah dikait-kait dengan dunia tuan-tuan. Tolonglah. Nak dunia tuan-tuan, mintalah pada Allah. Itu je lah saya boleh cakap. Minta dan usahalah. Tapi jangan usaha susah-susah untuk dunia. Usaha itu mesti sekadar dan ada berpada-pada dia panggil. Jangan beria-ria berusaha. Baik. Sekarang ni susah-susahlah kita untuk mengenal Allah SWT. Itu kita beramal. Kenapa solat ni? Sebab nak kenal Allah. Niat macam tu. Niat dia. InsyaAllah Allah akan perkenalkan dirinya. Sebab mengenal Allah itu tetap dengan Allah. Mesti kena mohon. Itulah kita doa. Ya Allah, kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. Tuan-tuan,
kita kena faham begitu. Mengenal Allah itu mesti dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah, anda mengenal dengan apa? Dengan nafsu. Jangan main-main. Dengan amal akan terbabas. Mengenal Allah bukan dengan amal, mengenal Allah dengan Allah. Sebab apa? Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Tu ayat dia. Juga kalau kita lihat dalam yang tadi kita live tadi, kita baca surah Al-Hadid. Kan? Al-Hadid jadi amalan juga insya-Allah. Memang Allah juga perkenalkan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa, dan dialah. Allah sendiri yang perkenalkan. Ini kalam Allah. Sebab tu kita renung, kita tengok, baca-baca Al-Quran, tengok. Segalanya ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu dah ayat nombor 1. Ayat 1 surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allah sambung lagi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah saja menguasai dan memiliki nama langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik. Tuan. Kena Allah lah tu kan. Masya Allah. Yuhyi wa yumiit. Yang menghidupkan dan mematikan. Dan ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Baik, jadi maknanya apa? Sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Sebab apa Allah kata tadi berbalik kepada qalilan ma tashkurun? Sebab kita banyak salah tafsir, salah lihat, salah kita menyingkapi amalan, kehidupan. Kita tidak gunakan untuk mengenal Allah, tuan-tuan. Patutnya kita kena guna untuk mengenal Allah. Apa jua perjalanan kita itu, kata guru saya, Farid, ke mana pun kau pergi, itu kau mesti menuju kepada Allah. Sepatutnya. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 115, tak silap saya. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Ke mana kau hadap pun, kau mesti pergi menuju kepada kekuasaan Allah SWT. Apa-apa peringkat, mesti menuju kepada Allah SWT. Tidak boleh tidak, mesti menuju kepada Allah SWT. Maka sudah pasti bila kita gagal sampai kepada tahapan ini, maka terhijab kita dengan perkara-perkara yang sepatutnya Allah jadikan. Ini semua jalan. Contoh jalan-jalan ni, dunia-dunia ini semua jalan-jalan ni akhirnya terhijab. Kita jadikan jalan ini yang menghijab kita kepada Allah SWT. Maka kita takkan jumpa Allah Ta'ala. Kita jumpa adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, kebenaran-kebenaran. Jadi sebab itu kita kena jadikan apa saja perkara yang berlaku atas muka bumi ini, di sekeliling kita ini, sebenarnya mesejnya adalah untuk memperkenalkan diri kita dengan Allah SWT. Pegang benda ni tuan-tuan. Sebenarnya kita nak kenal Allah. Itu fitrah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia semata-mata untuk sembah Allah. Dan Allah kata juga dalam surah Al-A'raf 179. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Akan Allah penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nampak?
ada hati tak nak memahami. Nampak? Kita khianat nikmat. Contoh, kita khianat nikmat. Sebagai contoh, Allah bagi kita perasaan. Bila sebut perasaan, nafsu lah. Atau emosi. Okay, Allah bagi tuan-tuan, kita mempunyai perasaan, nafsu, emosi. Apa dia? Kasih sayang. Okay. Tugas kita, Allah bagi kasih sayang ini, ada pembawa dia. Melalui makhluk. Sebab kasih sayang tu tidak tiba-tiba macam tu je kan. Dia mesti ada pembawa dia. Maka asbab dipanggil. Maka kita letaklah kata ibu, ayah. Lepas tu yang berkahwin pula ada suami, isteri. Yang mana ada anak-anak pula, anak-anak. Okey. Baik. Melalui makhluk ini, maka membawalah kita pembawakan kepada sifat itu. Baik, sekarang ni, nak cerita terhijab tadi, makhluk ni kembali hijab balik, nak mengenal kasih sayang itu. Akhirnya yang banyak kita kenal kembali kepada makhluk, ibu ayah contoh, suami isteri, anak-anak. Akhirnya apa berlaku? Kita menggunakan perasaan tadi untuk berlebihan menyayangi makhluk ini, sehingga kita melupakan mesej utamanya nak disampaikan. Sebab tu hati-hati. Kita mengkhianati kasih sayang itu dengan kita meletakkan kasih sayang itu kepada manusia. Sedangkan kasih sayang itu bukan dari manusia, tetapi disebabkan kita terhijab. Allah bagi nikmat kasih sayang. Tiba-tiba kita terhijab. Kita nampak suami, oh kat situlah kasih sayang. Kita nampak anak, kat situlah kita kasih sayang. Lalu berlaku dah pengkhianatan kat situ. Apa pengkhianatan? Kita lupakan asal-usul kasih sayang, kita nampak terus makhluk itulah kasih sayang. Itulah jadi sayang berlebih-lebihan. Sebenarnya, sayang ni bukan berlebih-lebihan, sayang ni bersungguh-sungguh. Bila sungguh-sungguh sayang, maka tak adalah istilah lebih-lebih. Sekarang ni dia lebih-lebih, dia admire, dia macam kagum, dia puja. Ini dalam surah Al-Hadid ayat 20. Bangga-bangga dengan anak. Bangga-bangga dengan anak comel, bangga-bangga dengan isteri konon-konon baik, konon-konon suami kiriman Tuhan, bangga dengan mak ayah pula. Mak ayah banggalah. Ada kebanggaan. Jadi, ini berlaku hijab. Hijab ini yang menyebabkan berlakunya berlebih-lebihan. Kalla innal insana la yatagha. Manusia ni akan melampau, merasakan dia ni sempurna. Macam-macam benda ni ada. Jadi, bila mengkhianati kasih sayang itu, maka dia gunakan kasih sayang itu dengan nafsu dia, emosi dia. Sebab tu ada orang kecewa dengan kasih sayang. Tapi bila datang kasih sayang sebenar, dia tak tahu itu kasih sayang sebenar. Ibarat kaca dan permata lah tuan-tuan. Kaca dan permata. Jadi, apa yang kita nak lihat, bila kita faham sepatutnya sifat tu ada. Contoh, ada anak, sayang anak. Tapi bila kita mengaji, kita faham bahawa sayang ni bukan dari anak. Sayang ni dari Allah. Jadi tak payahlah beri-riem, berlebih-lebih dengan anak tu. Kita teruslah jalankan, ini sayang ni dari Allah. Bila sayang dari Allah, aku kena didik anak ni betul-betul ni. Ini bukan didik anak. Duk tayang anak, jadikan pameran. Ingat apa? Anak tu barang pameran. Buat perhiasan, suami dipamer-pamerkan, isteri dipamer-pamerkan, mak ayah pun dipamer-pamerkan, trend, letak gambar mak ayah untuk biar orang tahu, ni mak ayah aku, trend. Nak apa? Nak bagi tahu, buat surprise, buat terkejut, orang pun tengok. Memanglah takkanlah orang nak benci pula kan? Gila lah orang nak benci. Tapi sebenarnya bila buat macam tu, anda nak nayangkan apa? Nak menunjukkan apa? Sepatutnya kalau mak ayah ni, ingat asal-usul rahim. Sebab tu kena wajib buat baik dengan mak. Sebab aku datang dari mak ayah. Bukannya suruh ditayang-tayang mak ayah, kemudian digunakan mak ayah sebagai bahan untuk menunjukkan kita ni anak yang bertanggungjawab. Nak tunjuk kat siapa? Memang kenalah kan. Bagus Ustaz, kita nak tarik biar inspirasi kepada orang lain. Inspirasi ke nak ambil apa?
Jangan. Inspirasi ni sedar diri. Bila sedar diri tak payah tunggu inspirasi. Dia akan buat sendiri. Sayang orang-orang soleh macam mana Ustaz? Sayang orang soleh, sayang sungguh-sungguh. Orang soleh sayang sungguh-sungguh, tak nak anak-anak jadi bahan api neraka. Sayang orang soleh, sayang sungguh-sungguh, isteri tak nak jadi derhaka. Sayang orang soleh, sayang sungguh-sungguh, taat dia dalam membentuk isteri, mendidik anak-anak. Bukan jadikan pameran, barang pameran, bermegah-megah, nak tunjuk isteri ramai, anak cantik, anak comel, suami cantik. Suami cantik pula. Kan tertukar. Tu dia. Apa ni barang pameran ni tuan-tuan? Ini semua milik Allah. Nak dipamerkan apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Tak baca tadi? Surah Al-Hadid tadi, ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau dah semua milik Allah, apa yang nak ditayang lagi? Apa yang nak dibangga-banggakan lagi? Jelas sepatutnya. Sebab tu bukan kita tak sayang anak dengan kita tak, bukan bermaksud tak tayang anak, tak sayang. Sayang ni pastikan dia tu jangan jadi bahan api neraka. Titik. Sayang isteri, pastikan isteri jangan jadi bahan api neraka. Sayang suami, jangan pastikan suami itu sebagai ladang pahala bagi seorang isteri. Kalau betul sayang suami. Ini kaedah dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini nama ini yang digunakan bahawa dikatakan apa tadi? Semua ni patutnya bawa kepada Allah SWT. Semua bawa kepada Allah SWT. Kita nak macam tu. Sebab itu jangan ikut style orang yang barat ni. Barat suka tayang kasih sayang. Tuan-tuan, jangan tunjuk kasih sayang. Sebab kasih sayang tak boleh ditunjuk. Anda nak tunjuk macam mana? Tu ustaz yang peluk tu, itu peluk. Faham? Berpeluk-peluk tu tunjuk ya. Ambil gambar isteri kepit, gendong, anak. Itu apa? Buat apa benda kerja-kerja macam tu? Udahlah. Itu bukan kasih sayang. Itu pertunjukan kasih sayang. Anda ingat apa? Showcase. Funfair. Tunjuk-tunjuk. Tak kira. Bila Allah bagi ilmu macam ni, saya kena amanah bagi tahu. Habis tak boleh tunjuk lah. Siapa punya nak tunjuk? Allah suruh buat baik, bukan tunjuk baik. Ini buat baik, tunjuk baik. Even dengan mak pun. Nak buat baik dengan mak, buat dengan dia mudahlah. Macam nak bagi tahu dia lah anak yang paling baik atas muka bumi ni apa? Bukan apa ustaz, kita nak inspirasi atau alasan. Inspirasi apa? Jangan tunjuk benda sayang tak boleh ditunjuk. Kaya. Nak tunjuk kaya. Apa yang anda tunjuk? Itu harta bukan kaya. Tunjuk kereta, tunjuk rumah, tunjuk apa. Itu tunjuk harta bukan tunjuk kaya. Kaya tak boleh ditunjuk. Kaya sifat. Tunjuk pandai. Tunjuk berilmu. Itu tunjuk sijil. Faham? Itu bukan tunjuk berilmu. Berilmu ni takut ke Allah. Setakat tunjuk sijil bolehlah. Lepas sijil, list, ngaji dengan siapa, guru siapa, bolehlah tunjuk. Tapi biasa kalau tunjuk-tunjuk ni, mendapat nanti. Terpengaruh dengan barat. Tanpa sedar kita ikut jejak langkah barat. Menunjuk-tunjuk tuan. Tapi niat ustaz tak ada tunjuk. Dah niat tak tunjuk, tak payahlah tunjuk. Oh, ya ke ustaz? Ya lah. Allahu Rabbi. Di sekolah Semairah ni tuan, saya dah mula buat praktis. Saya cakap kat parent, kita tak ada aktiviti untuk buat hari anugerah kecemerlangan. Tak ada. Nak tunjuk apa? Saya cakap tak ada. Kita datang je sekolah, masing-masing ada report card, ada ni, saya kita tanya depan-depan, tingkatkan, okey, settle. Tak ada nak naik. Bukan tak boleh. Saya bukan kata, tapi sebenarnya memang tak boleh pun. Sebenarnya dia akan mengacau hati.
Mungkin ada orang nak mendorong ke apa ke, tapi kita tengok dengan keadaan macam tu, dia bukan tunjuk ilmu, dia tunjuk-tunjuk. Kasih sayang tunjuk-tunjuk. Jadi riak ke tidak? Ni bukan soal riak lagi ni. Riak kita tak nak hukum. Riak itu hati masing-masing. Tapi ceritanya perbuatan itu, perbuatan menunjuk-nunjuk. Bila perbuatan menunjuk, isu dia cuba faham baik-baik. Isunya macam ni. Kasih sayang, faham macam ni. Kasih sayang, kasih tu. Eja pun dah silap. Kasih sayang. Saya nak bagi tahu contoh. Short form ni. Okay. Kasih sayang itu gaib. Dia berbentuk sifat. Sifatnya gaib. Dia benda yang tersembunyi. Okay, sekarang ni anda nak tunjuk kasih sayang, anda nak tunjuk apa? Peluk Ustaz, peluk. Peluk. Itu peluk. Anda nak tunjuk apa? Pegang tangan Ustaz, pegang tangan. Itu pegang tangan. Itu perbuatan. Itu pertunjukan kasih sayang. Bila anda tunjuk, tapi anda tak tahu apa yang anda tunjuk, bahaya tuan-tuan, buat main. Ambil gambar, upload kat Facebook banyak, kalau scroll tu buka, oi, so in love lah, ini couple so in love lah. Tengok, itu bukannya so in love. Itu berkepit, faham? Ustaz, habis tak boleh buat ke? Saya tak kata tak boleh buat, saya kata tunjuk tu buat apa? Nak tunjuk peluk kat orang? Nak tunjuk pegang tangan? Nak tunjuk gendong isteri, gendong suami? Itu pertunjukan. Simpan je lah, buatlah belakang-belakang, udah-udah lah. Sebab itu kasih sayang ni, itu bukan perlu dibentuk-bentuk, ni terpengaruh dengan barat, konon-konon romantik lah sangat. Romantik lah sangat. Jangan, yang anda tunjuk tu bukan sifat, anda tunjuk itu perbuatan, benda. Silat air bulan bukan datang dari sifat kasih sayang. Nafsu. Datang dari perasaan. Jangan tunjuk anak. Sebab tu anak, jangan. Ni boleh saya cerita penyakit ain lagi. Tunjuk anak. Tunjuk apa anak? Caring sangat. Nak tunjuk apa? Tunjuk kasih sayang. Dia tunjuk anak. Tu terang. Tunjuk anak. Habis cerita. Nak tunjuk anak, dia pandai jaga. Habis cerita. Sebab nak tunjuk kasih sayang, ada ingat apa? Orang lain tak boleh. Ya Rab, kasih sayang tidak boleh digambarkan. Itu bukan. Ni boleh cerita riak. Riak ni cerita bab lain. Dan ini kalau tengok dalam Quran, memang ada surah Al-Hadid ayat 20. Menunjuk-nunjuk kerjanya. Hati-hati ya. Sebab tu ramai orang kadang-kadang anak jadi degil lah. Keluarga jadi huru-hara. Dia penyakit ain tu, penyakit ain tu. Tak tengok lagi tu orang tengok. Inilah bahayanya media masa ni. Nempun ni cerita. Mark Zuckerberg ni cerita ni. Orang suruh ada Facebook, gunakanlah kebaikan untuk ilmu ke. Ini tak. Dia gunakan Facebook itu sebagai apa? Tempat pertunjukan. Nak berniaga ke apa ke, buatlah, tayanglah benda-benda yang sepatut nak ditayang. Kalau benda-benda yang tak sepatut tayang tu buat apa? Kasih sayang tak perlu ditayang. Cinta tak perlu ditayang. Dia tak ada benda nak ditayang. Tak boleh digambarkan. Nak gambar macam mana? Peluk, pegang tangan. Itu bukan kasih sayang. Itu pegang tangan. Kalau macam tu, couple yang belum kahwin tu pegang tangan, itu kasih sayang. Macam bagi tahu. Adakah itu kasih sayang? Pegang tangan. Yang bukan apa mahram, berpegang. Barat, yang tak kahwin, duduk persekutukan, romantik, itu kasih sayang ke? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Perkara yang haram tidak iktiraf itu kasih sayang. Hati-hati. Yang haram ni tuan-tuan, tidak akan diiktiraf sebagai kasih sayang. Itu nafsu. Try lah, tengok. Tu orang kata, sebelum nak dapat,
Bila dah dapat, jadi lain pula. Rezeki. Kalau buat cara haram, tidak diiktiraf sebagai rezeki. Jadi hati-hati. Itu dosa. Tunjuk dosa. Hati-hati. Kasih sayang itu suci. Suci dan jelas. Dia tidak perlu dibangga-banggakan dengan perbuatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Khair. Jadi itu kesimpulan yang kita nak buat. Marilah kita sama-sama pergunakan nikmat ini. Kita jadikan apa tadi? Kita susah-susah untuk Allah, supaya Allah mudah-mudahkan dunia untuk kita. Kita kena ada satu kenangan kita dengan Allah. Kenangan apa ni? Amal susah-susah untuk mengenal. Kita beramal susah-susah untuk mengenal dengan jalan syariat. Kita jaga kita punya tarikat, jalan beramal tu rutin harian. Kita jaga hati kita, hakikat di hati, nak menyucikan, dia panggil tasawuf, sehinggalah bertemu dengan makrifat. Tu perjalanan tingkatan ni macam tu lah. Adapun kadang-kadang Allah boleh buat terus pada makam makrifat terus. Kemudian dia turun ke bawah balik, hakikat, tarikat, syariat. Pun boleh macam tu. Adapun empat-empat perjalanan ini tidak terpisah walaupun satu. Dia mesti seiringan, serentak berjalan sebenarnya. Baik, jadi senang jemaah yang mulakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita bermuhasabah di malam yang penuh barakah ni. Kita muhasabah, kita renung. Kita nak tengok nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tak nak jadi salah guna, tuan-tuan. InsyaAllah khair. Kita sama-sama gunakan peluang ni baik-baik. Dan di malam yang penuh barakah ni, kesempatan ni, kita malam ganjil insyaAllah. Mudah-mudahan malam ni ada kelebihan Allah berikan. Jadi saya harap semua jemaah doa-doa lah kesejahteraan dan kelangsungan kebaikan untuk semua yang menonton jemaah kita, yang mungkin ada yang sakit tuan-tuan. Jadi khabarkan ada yang sakit jemaah kita, adanya anak yang sakit, ada yang berbagai-bagai lah keadaan. Kita mohon Allah Ta'ala asbab dengan kekuasaannya Allah angkat semua musibah, kesusahan, semua perkara lah. Kita doakan dengan hati yang tulus ikhlas kerana Allah. Kita minta Allah Ta'ala bantu untuk menyelesaikan seluruh perkara hal-hal kenaan dengan dunia. Dan amalan jangan dicemari tuan-tuan, beramallah betul-betul. Biarlah kita beramal benar-benar kerana nak mengenal, bukan nak ada habuan-habuan dunia. Nak dunia, minta dengan Allah. Direct minta, ya Allah aku susah, kurniakanlah kesenangan ya Allah. Minta. Ya Allah kena hutang ya Allah, kurniakanlah bantuan ya Allah, nak duit ya Allah. Minta. Dengan Allah macam tu, ud'uni astajib lakum. Jangan perdagangkan amalan untuk dapatkan dunia. Jangan. Dia akan merosakkan amalan itu. Sekarang ni, kaedahnya, mulai sekarang, kita nak beramal untuk mengenal. Itu je. Itu amal. Dunia, usahakan dan minta pada Allah. Bila minta pada Allah, jangan buat apa yang Allah tak suka. Jangan buat apa yang Allah murka. Perlahan-perlahan tinggalkan satu persatu benda yang Allah murka. Baik, insyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.